नमस्कार आपण शुणुछंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। आसंतु शुणिबा क्षुद्र गल्प ऋतु बदले। लेखि पठाइछंती विनय महापात्र। एही कहानीटी आह्वान ई पत्रिकार मई 2023 संस्करण रे प्रकाशित होई सारिछि। ताहले चलंतु शुणिबा क्षुद्र गल्प ऋतु बदले। घटनाटी बहुत पुराणा नुहे, एई अल्प दिन तलर कथा। मु कौनसी एक कामरे आठगड़ जाइथाए। काम सरू सरू डेरी होईगला। डेरी कौन, जमारू राति प्राय 8:30 होई जाइथिला। पुराणा कटक संबलपुर रास्तारे मोर भुवनेश्वर फेरिबा कथा, किंतु बंधु माने कहिले राति होईगलाणी, आज रातिटा एठी रहि जांतु, काली सकाळे चली जिबे। किंतु मु मने मने भाबिली एबे रास्ता एते बढ़िया, पिचु सड़क होई जाइछि। घंटे 1.5 घंटार ड्राइव कले घरे पहुंची शांति टिके सोई पारबी। भुवनेश्वर बा केते दूर, एमिति किछि बेसी दूर तो नुह। मुंडली ब्रिज पार करी गले पहुंची गली बारंग, तापरे नंदनकानन, आ तापरे परे आमर अपार्टमेंट गुड़िक आरंभ हो जाए। बास गोटाए घंटारे पहुंची गली घरे। किंतु सेमाने कहूथिले नराज पूर्वरु मेघा घाटी रे जेउ जंगलिया जागा अछि, संध्या परे सेई रास्तारे हाथीपल पानी पीबाकू महानदी जाउछंती। गला सप्ताहरे हाथी जणे बाइक वाला उपरे आक्रमण करथिले, तार बाइकटा को पूरा भांगी देले। सकाळु सकाळु किए टैक्सी वाला ताकू रास्ता कड़रू अचेत अवस्था देखि नहीं आसीथिला आठगड़ हॉस्पिटल को। आउ टिके डेरी होइथिले पिचरा मरी जाइथांता। मु कहली, अरे भाई मु कार रे जिबी, हाथी देखिले दूररू अटकी जिबी, तुमे व्यस्त हुअनी, मु सकुशल भुवनेश्वर रे पहुंची जिबी। पहुंचले फोन करी कहीदेवी कही मु कार स्टार्ट करदेली। निकांचन रास्ता, कला मचमच साप परी अंका बंका उठाणी गड़ाणी होई चली जाए मोर मारुति कार। स्टेरियो रे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफींकर पुराणा गीतर स्वर सांगरे गुणुगुणु करी मो ड्राइविंग रो मजा नेउथाए। हेले मन भितरे हाथीर डरटा जेतेबेले आसी जाए सेतेबेले मोर गीतर वॉल्यूम भी बढ़ी जाउथला। गुणुगुणुरु मध्यम आउ तापरे लाउड हो जाउथला। अध घंटा ड्राइविंग परे हाथी अंचलर बोर्डटा दिसिला। सेठी कार रो स्पीड स्लो करी आगकू देखिली। कार रो लाइट जेते दूर पर्यंत जाउथिला, ता परिधि भितरे एपरि किछि संदिग्ध वस्तु दृष्टि को आसुनथिला। मन को टिके दृढ़ करी पूरा वीरत्वर सहित कार चलाइबा आरंभ करदेली। स्पीड एई 80-90 किलोमीटर हबो। दीटा टर्निंग परे हाथी संकुल पथ समाप्त होईगला। एबे टिके आश्वस्त लगिला। पुणी मो नॉर्मल स्पीड 50-60 को फेरी आसिली। नराज ब्रिजटा गोटे टर्निंग परे आसीगला। ब्रिज उपरे चढ़िबा बेलकू दूररू कार लाइट रे मते किछि देखागला, जेपरी किए जणे एपट सेपट हेउछि। मु जेतेबेले किछि पाखापाखी होईगली, से लोकटी हठात ब्रिज रो पारापेट ऊपर को चढ़ीगला एवं ब्रिज तले पानी को डेइबाकू उद्यम करुथिला। मोर कार सेतेबेले लोकटीर प्राय पाखरे पहुंची जाइथिला। अचानक एपरि एक दृश्य मो आखि सामनारे घटिबाकू जाउथिला। मु काल विलंब नकरी कार रो ब्रेक लगाई दौड़ी जाई लोकटी को पानी को डेइमा पूर्वरु तार हाथ धरी तलकू टाणी आनिली। देखिली 23-24 वर्षर युवकटीए। बड़ दुखी एवं क्लांत दिसुथिला। केते दिन हेला जेपरि दाढ़ी भी काटिनी, हेले तार पोशाकरू जणा पड़ुथिला भल घरर पिलाटीए। क्यों कॉलेज रे पढ़ुची बोध हुए। पिलाटी मो हाथरू तार हाथ छड़ाइबाकू चेष्टा करू करू कहूथाए, मते छाड़ंतु, मते मरी जिबाकू दियंतु, मु कहा पई बंचिबी, मोर आ बंचिबार इच्छा नाही, मो हाथ छाड़ंतु प्लीज। पिलाटी जेपरी निजर होश रे नथिला। देखिली तार बयस मो पुओठारू भी अनेक कम हेबो। ए बयस रे एपरी आत्महत्यार कारण कोन होई पारे? परीक्षा रे फेल, ना प्रेम रे विफलता, ना माँ बापा रागरे कौन कहीदेले बोली आत्महत्या करने चली आछि। पिलाटी प्रति किछि दया, किछि क्रोध, किछि घृणा एवं किछि समवेदनार मिशामिशी भावना मनरे आसुथाए। एपरी टणा उटरा भितरे केमिति केजाणी मु ताकू शक्त चापुडाटाए मारिदेली। पिलाटी हठात चुप होईगला एवं तले बसी पड़िला। मु तार हाथ छाड़ी देई ता पाखरे बसी पड़ली। से तार 2 हाथरे निज मुह लुचाई कांदीबाकू लागिला। ता प्रति मनरे मोर दया आसीगला। किंतु ताकू चापुड़ा मारिदेली बोली नुहे, ताकू होश रे फेराई आनिबा पई सेपरी चापुड़ा मारिबाटा निहाती आवश्यक थिला। सेतेबेले
ପିଲାଟିର ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ତାକୁ ପାଖକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣିଲି। ସିଏ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଜି ଆସିଲା ଏବଂ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାର ପିଠି ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛ? ଜାଣିଛ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ? କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛ? ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତୁମର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ତୁମ ମା, ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଥରେ ବି ଭାବିଲନି? କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ତୁମ ସାଥିରେ? ପିଲାଟି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲି ପିଲାଟି ଯେପରି ଏବେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁବନି ବୋଧହୁଏ। ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ଏକୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୋ କାରର ଡୋର ଖୋଲି ପାଣି ବୋତଲ ବାହାର କଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ତା ଉପରୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ମୋଟେ ହଟାଇ ନଥାଏ। ମନରେ ତଥାପି ଡର ଥାଏ, ପୁଣି ଯଦି ସେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ସେ କଲାନି। ତାକୁ ଶାନ୍ତ ବସିଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥିଲି। ପାଣି ବୋତଲଟି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ନିଅ, ପାଣି ଢୋକେ ପିଇଦିଅ। ପିଲାଟି ମୁହଁ ଉପରୁ ହାତ ଉଠାଇ ଥରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ବୋତଲଟି ନେଇ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ନେଲା। 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ବାକି ପାଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ବସି ପଡ଼ିଲି। କହିଲି, କିଛି ନ ଭାବି ମୋତେ କୁହ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁମେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପରି ନିଷ୍ଠୁର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ? ବୋତଲରେ ଥିବା ଶେଷ ବୁନ୍ଦାକ ପାଣି ପାଟିରେ ଢାଳି ଦେଇ ପିଲାଟି ନିରସ ଆଖିରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ବଡ଼ କରୁଣତାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାର ମୁହଁରୁ। ପିଲାଟି ତାର ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, କହିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ମୋର। ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ। ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? ମୁଁ କହିଲି, ଲାଭ କ୍ଷତି କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାଟି ମୋତେ ରୋକଠୋକ 2 ପଦ ଶୁଣାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପରି ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲି। ମୋ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଦେଖି ସେ ତାର ସ୍ୱରରେ ଟିକିଏ ନରମତା ଆଣି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝେଇବେ ଯେ ତାକୁ? ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ? ତାର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲା। ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଆମର କଲେଜ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ହେଲେ କଲେଜ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ବଦଳିଗଲା। ତାର ପ୍ରେମ ବଦଳିଗଲା, ପ୍ରେମିକ ବି ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସତସତିକା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ପ୍ରେମର ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା। 2 ଦିନ ଖେଳିଲା, ପୁରୁଣା ଖେଳନାରୁ ମନ ଭରିଗଲା। ନୂଆ ଖେଳନା ପାଇ ପୁରୁଣା ଖେଳନାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ଧୋକେବାଜ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏଇଟା ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଥିବା ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରେମିକର କାହାଣୀ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପିଲାଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବଡ଼ ନିରାଶ ଭାବରେ କହିଲା, ସାର୍, ଲୋକେ ଲୈଲା ମଜନୁ, କେଦାର ଗୌରୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହସ ବନ୍ଦ କରି ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲି। ପୁଣି କହିଲି, ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମେ ମୋତେ ସାର୍ ନୁହେଁ ଅଙ୍କଲ ଡାକିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୁମର ନାଁଟି ମୋତେ କହିବ। ପିଲାଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନାଁଟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଖୁବ୍ ଭଲ ନାଁଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ତୁମେ ଲୈଲା ମଜନୁ କି କେଦାର ଗୌରୀର କାହାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ? ନା ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନ? ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମ ସହିତ ତୁଳନା କରିନଥାନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଅମର କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକ ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ତୁମେ ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଛ, ଆଉ ତୁମର ପ୍ରେମିକା ତାର ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ସାଥିରେ କେଉଁ ପାର୍କରେ ବୁଲୁଥିବ କି କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଡିନରର ମଜା ନେଉଥିବ, ନୁହେଁ? ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦେଖ, ତୁମ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପ୍ରେମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବି ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ନଥିଲି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି। ଶୁଣିବ ମୋ କାହାଣୀ?
କହୁଛି ଶୁଣ। ହୁଏତ ଏ କାହାଣୀରୁ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭାବେ ଜିଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଯିବ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକାର ନାଁ ଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ସିଏ। ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି କରୁଥିଲୁ। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ନା ସେ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ। ଦୁଇଟି ଅଜଣା ମଣିଷ, ହେଲେ କେଜାଣି କେମିତି ଚୁମ୍ବକ ପରି ସଂଯୋଗ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଗଲା। କେବେ କେମିତି କ୍ଲାସର ବାରଣ୍ଡାରେ, କେବେ ମାର୍କେଟର ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ଅବା କେଉଁ ମେଳାରେ କି ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଦେଖା ଚାହାଁ ହୋଇଯାଏ। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ମୋର କେହି ଜଣେ ବହୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ଦେହରେ ଯେମିତି ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଅଜଣାରେ ନ ଚାହିଁବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଓଠରୁ ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ଝରି ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାର ସେଇ ଚାହାଣୀ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଯାଉଥିଲା। ଏଇମିତି ଦେଖା ଚାହାଁ, ତାପରେ ହାଲୋ ହାଏ। କେବେ କେବେ ସେ ମୋର ନୋଟ୍ ମାଗିନିଏ। କେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣରୁ ତୁମେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ସେହି ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମନ କହୁଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ଦିନ ସରନ୍ତା ନା ରାତି, ନା ମାସ ସରନ୍ତା ନା ବର୍ଷ। ସମୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତା କି, ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଲଟକି ଯାଆନ୍ତା କି। ହେଲେ ସମୟ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନଥିଲା ନା। ସେ ବା ଆମର କଥା କାହିଁକି ମାନନ୍ତା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା। ଆମେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ଘରେ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଫୋନ୍ରେ କେବେ କେମିତି କଥା ହୋଇଯାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚିଠିପତ୍ର ବିନିମୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ତାର ବାହାଘର ତା ବାପା ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଭାବିପତି ସହିତ ଦେଖା ଚାହାଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟିଏ ବୋଲି କହିଲା। କେଉଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଏଡିଏମ୍ଓ ଅଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦା କହୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ସେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାର ବିବାହ ହେଉଛି ବୋଲି। ଜାଣିଛ ସେ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବା ଯେପରି ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କହି ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା ହଠାତ୍ ଏମିତି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ନଥିଲି। ତାର ରାଜକୁମାର ଆଉ କିଏ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ରାଜକୁମାର ତା ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା, ସେ ମୋତେ ସରିଯାଇଥିବା କୋକାକୋଲା ବୋତଲ ପରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବିରାମ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ତୁମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବି ଠିକ୍ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଗଲ ଏବଂ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏଇ ନରାଜ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ତୁମ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସତରେ କେତେ ଫରକ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସତରେ କେତେ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ କେତେ ଅଲଗା। ଜୀବନର ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ସୁନନ୍ଦାକୁ କ'ଣ କହିଲି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି। କହିଲି ସୁନନ୍ଦା, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ବସନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲ। ଏହି ପ୍ରେମଦାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। ସମୟ ସହିତ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ବଦଳେ, ମାସ, ବର୍ଷ, ଋତୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳେ। ସେମିତି ତୁମେ ବଦଳିଗଲ। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କହିବିନି। ତୁମେ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ, ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଚାଲିଗଲ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କବି ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କେବେ ପଢ଼ିଛ ତାଙ୍କ କବିତା? କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆ ବଦଳିଯିବ ତୁମର। ହଁ, ସେ କବିତାର କିଛି ଲାଇନ୍ ଶୁଣାଉଛି, ଶୁଣ। ପ୍ରେମ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ପ୍ରେମ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? ଗୋଟିଏ ଫଗୁଣରେ ଜୀବନ ତ ଯାଏ ନାହିଁ ସରି। ପ୍ରେମ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? ଗୋଟିଏ ଫଗୁଣରେ ଜୀବନ ତ ଯାଏ ନାହିଁ ସରି। ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଏନା ମଉଳି। ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଏନା ମଉଳି। ଏଇ ଋତୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଋତୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି?
ପୁଣି ଆସିବେ ସେମାନେ। ସବୁ କିଛି ଫେରିବ ତ ଦିନେ। ଆଉ ଟିକେ ହସିଦିଅ, ସବୁଦିନ ସମାନ ରହେନା। ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ଫଗୁଣରେ ଜୀବନ ସରେନାର କିଛି ଲାଇନ୍ ଏୟା। ତା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ପରେ ସତେ ଯେପରି ମୋ ଜୀବନରେ ବସନ୍ତ ପରେ ବୈଶାଖ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବୈଶାଖକୁ ତ ଆସିବାକୁ ଥିଲା। ଋତୁଚକ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାର ସାହସ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାହୁନି ହେବାକୁ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖିରେ ମୋର ଲୁହ ନଥିଲା, ସମୟ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ଏମିତିକା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ଏଇମିତି ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବାର ଲୋଭ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମର୍ପଣର ଅନ୍ୟ ନାମ। ସାରା ଜୀବନ କାହାକୁ ନିଜର କରିନେବା, କାହାର ନିଜର ହୋଇଯିବା ହିଁ ପ୍ରେମ। ହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରେମ କେବଳ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଲୋଭ ହିଁ ପ୍ରେମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ହତାଶ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଋତୁଚକ୍ର ଅଟକି ଯିବନି। କିଛି ଦିନରେ ବୈଶାଖ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାପରେ ବସନ୍ତ ଆସିବ। ମୋ ମନ ଅଗଣାରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ମହମହ ମହକ ମୋ ଦେହକୁ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଯିବ, ନୂଆ ଶିହରଣ ଦେଇଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରଣୟର ଋତୁ ଆସିବ। ଏ ଋତୁରେ ବି ସବୁକିଛି ଥିବ, ସେଇ ମହକ, ସେଇ ଶିହରଣ। ହେଲେ ସେଥିରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ସେ ନିଆରା ଅନୁଭବ ନଥିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ପୁଣି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଆସିଲା। ଏ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପରି ମିଛମିଛିକା ଖେଳ ନଥିଲା, ଛଳନା ନଥିଲା। ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଉଛି। କେତେ ଜାତି ଫୁଲର ମହକରେ ଜୀବନକୁ ମହକେଇ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ମୁହଁର ଭାବ ସେତେବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖ, ଅବସାଦ ଏବଂ ବିଫଳତାର ବାଦଲ ହଟି ତା ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତା ଆଖିରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଝଲକ। ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜିଇଁବାରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାର ସେଇ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ। ମୁଁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଏବେ ଉଠ। ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ କହିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। କହିଲା, ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ଆପଣ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୋ ବାଇକ୍ଟା ବ୍ରିଜ୍ର ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ସିଧା ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଯିବି। କହିଲି, ଆସ, ତୁମକୁ ତୁମ ବାଇକ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କାରର ଡୋର୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଲା, ଡରନ୍ତୁନି ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ କବି ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ପଦକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର କରିନେଲି। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଦିନେ ପୁଣି ବସନ୍ତ ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ବରସିଯିବ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତର କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଥିରେ ହସି ଉଠିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ପଦେ କବିତା ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ କବି ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶୁଣ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋ ଏବେ ବି ରହିଛି ଜାରି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋ ଏବେ ବି ରହିଛି ଜାରି, କେହି ଜଣେ ଆସିବ ତ ଦିନେ। ମଲମ ଲଗାଇଦେବ, ମଲମ ଲଗାଇଦେବ ଏଇ ମୋର ଦରଜଳା ହୃଦୟରେ। ପୁଣି ବସନ୍ତର ଅନୁଭବ ଦେଇଯିବ ଏଇ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମନ ଉପବନେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋ ଏବେ ବି ରହିଛି ଜାରି, କେହି ଜଣେ ଆସିବ ତ ଦିନେ। ମଲମ ଲଗାଇଦେବ ଏଇ ମୋର ଦରଜଳା ହୃଦୟରେ। ପୁଣି ବସନ୍ତର ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ଏଇ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମନ ଉପବନେ। କବିତା ପ୍ରେମ ଓ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଋତୁ ବଦଳେ। ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆହ୍ୱାନ ଇ ପତ୍ରିକା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପଟିଏ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ପଠାନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବି କରିଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଇ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଏବଂ ନୂଆ ଉପସ୍ଥାପନା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ।